مثال دیتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اگر اپنے آپ کو چند نورانی کام میں صبح سے شام تک جب تک جاگ رہے ہوں اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائے رکھیں گے تو میرے بزرگوں جدھر سے گزریں گے ان کے ذریعے نور پھیلے گا، ان کے ذریعے نور جو ہے عام ہوگا، روشنی آئے گی ہدایت کی، حق کی۔ میرے بزرگوں مثال دیتے تھے کہ جیسے سورج ہے، سورج صبح کو نکلتا ہے، اگر روشنی کے ساتھ نور کے ساتھ نکلا تو سارے عالم کی تاریکی دور کرے گا، اور اگر سورج شروع ہی سے بے نور نکلا، اس میں روشنی ہی نہیں ہے، تو دنیا میں جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس تاریکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان نورانی اعمال کے ذریعہ جو اعمال دعوت ہے اور وہ اعمال ہدایت ہے، اگر ان نورانی اعمال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے، ان میں لگتے ہوئے اپنے آپ کو چلا رہے ہوں تو ان کا چلنا پھرنا، ان کا پیدل جو ہے چلنا، اور ان کا بستیوں میں محنت کرنا، ملاقاتیں کرنا، گھر فرد سے ملنا، میرے بزرگوں یہ نور کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، ہدایت آئے گی، ظلمتیں ختم ہوگی، ایمان کی دعوت کے ذریعہ میرے بزرگوں تمام کفر و شرک کی تاریکیاں، نافرمانیوں کی تاریکیاں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسے ہی میرے بزرگوں علم کے ذریعہ جہالت کی ظلمت ختم ہوگی، علم کے ذریعہ جہالت کی ظلمت ختم ہوگی، اللہ کے ذکر کے ذریعہ غفلت کی ظلمت ختم ہوگی، عبادات کے راستے سے نافرمانیوں کی جو ظلمتیں ہیں وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں ان ہمارے دعوت کے ذریعہ ہر لائن کی تاریکی اور ظلمتیں ختم ہو کر نور آئے گا، ہدایت آئے گی، انسانی قلوب حق اور ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، یہ صحیح یقین دلوں کے اندر اترے گا۔ میرے بزرگوں اس مبارک محنت میں جن کاموں میں ہمیں مشغول رہنا ہے نورانی اعمال، اس میں ایک بڑا عمل اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور عظمت کی طرف متوجہ کرنا، میرے بزرگوں یہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی خیرخواہی ہے، ایک بڑا عمل ہے جو انفرادی طریقے پر بھی کیا جائے گا، اجتماعی طریقے پر بھی کیا جائے گا، گشتوں کی شکل میں گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں دعوت کے ذریعہ ہمارے دلوں میں ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی نبوت پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، آخرت کی زندگی کا یقین پیدا ہوگا اور دنیا کا دھوکہ دل پر کھلتا چلا جائے گا۔ اس مبارک کام میں دعوت تین باتوں کی بہت اہتمام سے دینی ہے، ایک تو توحید، دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اور تیسرے آخرت کی دعوت ہے۔ میرے بزرگوں دعوت کے عمل میں اپنے آپ کو اہتمام سے لگانا ہے، اور پھر جو ہے اسی طرح سے دوسرا عمل وہ تعلیم کا حلقہ ہے، فضائل کا علم ایمانیات کی لائن کا علم ہے۔ میرے بزرگوں فضائل کا علم اندر سے آدمی کو اللہ کے اوامر کے لیے تیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے وعید کی لائن کا جو علم ہے یہ اس کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں قرآن حدیث سے اس طرح سے تاثر لینا آ جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اوامر کی عظمت آئے اور منع کی ہوئی چیزوں سے نفرت پیدا ہو۔ یہ علم بہت اہم علم ہے، فضائل کا علم اور جو ہے وعدے اور وعید کی لائن کا علم، یہ علم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو اہتمام سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر لینا ہے، اہتمام سے اس کو سننا ہے، ایک ایک حدیث کو دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھنے والے پڑھیں، سننے والے دو زانوں بیٹھ کر اہتمام سے قرآن حدیث کی باتوں کو عظمت سے سنیں،
کلام اور صاحب کلام کی عظمت لے کر عمل کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اپنے آپ کو تعلیم کے حلقوں کا پابند کیا جائے، اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے کے وقت میں مسجد کے باہر تعلیمی گشت بھی کیا جائے اور اس قرآن حدیث کے حلقے کی دعوت باہر مسجد کے باہر لوگوں نے اس کی دعوت دے کر لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے اور پھر ان کو جو ہے ان کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی کا احساس ان کو بیدار کیا جائے ان کے اندر اور ان کو فکر دلائی جائے، ذمہ داری سمجھائی جائے۔ اس انداز سے میرے بزرگوں تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہوگا۔ صبح کی تعلیم میں تعلیم 2 وقت ہوگی، صبح بھی اور شام بھی۔ صبح کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ۔ 6 صفات وہ صحابہ کی صفات ہے جس میں سب سے پہلی صفت ایمان اور یقین کی ہے، دوسری صفت نماز کی ہے۔ نماز اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نماز کی درستگی پر پوری زندگی کی درستگی ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے میرے بزرگوں۔ اسی طرح سے تیسری صفت علم و ذکر کی ہے، چوتھی صفت اکرام مسلم کی جس میں حقوق کا دین بتایا گیا ہے۔ ہر مسلمان کا اکرام بحیثیت مسلمان ہونے کے، کلمہ گو ہونے کے، اور اسی طرح سے ہر مسلمان کا حق، ہر انسان کا حق چاہے وہ غیر ایمان والے کیوں نہ ہو، اسی طرح سے اللہ کی دیگر مخلوق کا حق۔ ایسے ہی میرے بزرگوں 5ویں چیز تصحیح نیت ہے جو ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ تصحیح نیت تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول بنے۔ 6 صفت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو سب سے بڑی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی سنت کے ذریعہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو پانی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کس چیز کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور ایمان میرے بزرگوں ہدایت، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کی مثال دی بادل اور بادل سے اترنے والی بارش سے۔ کہ دنیا میں بادل سے اترنے والی بارش سے ایسی جگہوں پر پانی پہنچتا ہے جہاں آسانی سے ہم پانی نہیں پہنچا سکتے، بادل پہنچتا ہے اور بادل سے بارش اترتی ہے، مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حق کی دعوت، یہ دونوں چیزیں انسانی قلوب کے لیے پانی کا کام کریں گی جب یہ نقل و حرکت امت میں عام ہوگی، یہ سنت عام ہوگی، گھر در مشرق مغرب جنوب و شمال۔ میرے بزرگوں اس سنت کو عام کرنا، پائیدار کرنا، مضبوط کرنا، ان صفات کو اپنے مذاکرے میں لانا، ہر صفت پر 2-3 حدیثیں سب ساتھیوں کو یاد کرانا تاکہ ان صفات کو دہرانے اور مذاکرہ کرنے میں اور دعوت دینے میں قرآن حدیث سے اچھی طریقے سے ایک ساتھی اس کو سمجھ بھی رہا ہو اور اس کی دعوت بھی دے رہا ہو۔ میرے بزرگوں اس انداز سے ان صفات کو دعوت میں لانا اور ان صفات کو تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے سننا، اور تیسرے ان صفات کو اپنے اندر اتارنے کی 24 گھنٹہ فکر بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگے۔ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صبح کی تعلیم میں 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ منتخب احادیث کی تعلیم کریں، اور ظہر کے بعد کی تعلیم میں قرآن کا سیکھنا سکھانا جیسے صبح کو ہوا ایسے ہی ظہر کے بعد بھی قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو تاکہ ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن ان کا درست ہو، اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی صورتیں بھی درست کریں اور اسے یاد بھی کریں۔ میرے بزرگوں دوبارہ قرآن کا حلقہ لگایا جائے اور کتابی تعلیم کیا جائے، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی ہو، باقی صفات کا مذاکرہ ایک وقت میں ہو جائے۔ ظہر بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال کی ساری کتابیں، صدقات، ان دونوں کتابوں میں سے اہتمام کے ساتھ نشان لگا کر ترتیب کے ساتھ اہتمام سے قرآن حدیث کی باتیں سننا، اسی طریقے سے کہ حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے والا پڑھے، سننے والے کبھی یہ ذہن لے کر نہ سنے میں نے تو یہ واقعہ بہت سنا، میں نے تو حدیث کئی مرتبہ سنی، بہت سنی۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی قرآن حدیث کی بات کو، سیرت کی بات کو سنی ہوئی نہ سمجھو،
सुने हुए अंदाज से न सुनो, बल्कि अगर उससे इबरत लेना और उन अहादीस पर, कुरान की आयतों पर अमल अगर नहीं आया तो कभी उसको सुनी हुई ना समझना। असल तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लाना है, उसके मुताबिक अमल करना है, उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलना है। अगर इस पर आ गए तो भी हमें इस्तिकामत मिलेगी बार बार सुनने की वजह से। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस अंदाज से अपने आप को तालीम के हलकों में लगाना है और इस अंदाज से अपने आप को इन सिफात के मुज़ाकरे पे लाना है। अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में साथी इन सिफात को सब के सब खड़े होकर एक एक साथी इन सिफात को बयान करेंगे और एक एक सिफत पर दो तीन हदीसें सुनाने और बताने की कोशिश करें, दो तीन हदीसें भी बयान करें ताकि अच्छी तरीके से ये सिफात हमें समझ में आ जाए। तो বলতেছেন যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে আমরা কতগুলি আমলের পাবন্দি করব যাতে ওই আমলগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে যায়। বলতেছেন যে ভাই নুরানি আমাল যত সময় আমরা জাগন থাকি, যখন আমরা ঘুম যাই, ঘুম গেলে তো ঘুমিয়ে গেলাম, আর যখন জাগন থাকি বলতেছেন যে এই আমালগুলির মধ্যে আমরা যদি লাগি থাকি, এই আমালগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে, আমরা করার জন্য করতে থাকি। তো বলতেছেন যে ভাই এই আমলগুলির দ্বারা আমাদের জিন্দেগি থেকে বলতেছেন যে নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে এবং পুরো মানব জাতির জিন্দেগি থেকে নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিসাল দিতেন এই নুরানি আমালগুলিকে ইহতিমামের সাথে করার উপরে মিসাল দিতেন যেমন সূর্য। বলতেছেন যে সূর্য যদি নাকি আলো নিয়ে ওঠে তখন পুরো দুনিয়ার অন্ধকারকে দূর করে দেয়, আর যদি সূর্য সকালে আলো নিয়ে না উঠে, অন্ধকার নিয়ে আলো না থাকে, আলো বিহীন উঠে, তো বলতেছেন যে তখন এই সূর্য অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, এই সূর্যের দ্বারা অন্ধকার দূর হয় না। তদ্রূপেই আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে যত বেশি নুরানি আমালগুলির পাবন্দি করব, নুরানি আমালগুলি আমরা পাবন্দির সাথে করতে থাকবো, তো বলতেছেন যে ভাই এই নুরানি আমালগুলির দ্বারা আমাদের জিন্দেগি থেকেও নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে এবং দুনিয়ার থেকেও নাফরমানির অন্ধকার দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই এই নুরানি আমালগুলি খুব পাবন্দির সাথে করতে থাকা, তার মধ্যে এক নম্বর হইতে দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার এই আমলটা যত বেশি আমি পারি, যাকে পাই, বলতেছেন যে যেখানে পাই, যখন পাই, ব্যক্তিগত ভাবে, ইজতিমাই ভাবে, বলতেছেন যে দাওয়াতের বড় ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের দাওয়াত দেওয়া, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত দেওয়া, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে সমস্ত মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা, এই কথার খুব দাওয়াত দিব এবং আখিরাতের খুব দাওয়াত দিব। বলতেছেন যে ভাই আমাদের দাওয়াতের মধ্যে যত বেশি তাওহীদের কথা আসবে, আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা যত বেশি আসবে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের কথা যত বেশি আসবে, বলতেছেন যে আমাদের ঈমান মজবুত হইতে থাকবে, আমাদের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হইতে থাকবে। আখিরাতের কথা যত বেশি আলোচনায় আসবে তত বেশি আমাদের আখিরাতের দিকে দিল ধাবিত হইতে থাকবে, দুনিয়ার অনাস্থার অনীহা আমাদের দিলের মধ্যে আসতে থাকবে এবং মানুষের দিলের অবস্থাও পরিবর্তন হইতে থাকবে। বলতেছেন যে ভাই দাওয়াত এমন একটা আমল, যে আমলের দ্বারা মানুষের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়, এজন্য দাওয়াতের খুব ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া। বলতেছেন যে ভাই ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া, ঘর দাওয়াত দেওয়া এবং দাওয়াতের এমন এক পরিবেশ কায়েম করা যাতে কোনো ব্যক্তি বাদ না যায়, কোনো ঘর বাদ না যায় এবং কোনো জায়গা কোনো ব্যক্তি বাদ না থাকে। দাওয়াতের এমন ইহতিমাম করি, এক একজন ভাইকে খুশামত করি, এক একজন ভাইয়ের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার জন্য, তার মধ্যে ঈমানি অনুভূতি আসার জন্য, ঈমানের অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার জন্য। বলতেছেন যে ভাই তাওহীদের খুব দাওয়াত দিব, তিন বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত। একটা হচ্ছে তাওহীদের দাওয়াত, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দাওয়াত। দ্বিতীয় হচ্ছে রিসালাতের দাওয়াত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের দাওয়াত দিব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী, বলতেছেন যে ভাই এই নবুয়তের খুব দাওয়াত দিব। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার খুব দাওয়াত দিব, যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যেই আল্লাহ পাকের হুকুমগুলিকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো মানার মধ্যেই প্রত্যেকটা মানুষের
দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা, এরও খুব দাওয়াত দিব। দ্বিতীয় হচ্ছে আখিরাতের দাওয়াত দিব, বলতেছেন যে আখিরাতের অবস্থাগুলির খুব দাওয়াত দিব, যাতে আমাদের প্রত্যেকের দিন আখিরাতের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য দাওয়াতের খুব ইহতিমাম করা, গুরুত্বের সাথে দাওয়াত দেওয়া। যখনই সুযোগ পাই আমরা দাওয়াত দিই। প্রত্যেক ব্যক্তি বলতেছেন যে আমরা যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি এত বেশি দাওয়াতের আমল করব, দাওয়াতের আমলের দ্বারা আমাদের দিনের অবস্থাও পরিবর্তন হয় এবং পুরো মানব জাতির দিনের অবস্থা পরিবর্তন হয়। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু দাওয়াতের মধ্যে এর বড় এক তাসির রাখছেন, এর বড় এক প্রভাব রাখছেন। দ্বিতীয় হয়েছে তালিমের মধ্যে আমাদের সময় কাটে, শিখন শিখানির মধ্যে আমাদের সময় কাটে এবং আমরা ইহতিমামের সাথে ফাজাইলের কিতাবের তালিম করি। বলতেছেন যে ভাই ফাজাইলের তালিমের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমলের শখ এবং আগ্রহ পয়দা হবে। বলতেছেন যে আমলের দিকে আমাদের দিল ধাবিত হবে এবং আমাদের দিলের মধ্যে আমলের ইয়াকিন বাড়বে। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে আমরা ফাজাইলের কিতাবের তালিমের মধ্যে বসবো। বলতেছেন যে ভাই ফাজাইলের কিতাবের তালিম বড় গুরুত্বের সাথে করা চাই, যাতে দুই লাইনের হাদিস আমাদের সামনে আসে, ফাজাইলের লাইনের তালিম হাদিসও আমাদের সামনে আসে এবং ওয়াহিদের লাইনের হাদিসও আমাদের সামনে আসে, যাতে আমলের দিকে আমাদের দিল ধাবিত হয় এবং নাফরমানির থেকে আমাদের দিলের মধ্যে নাফরমানির নফরত পয়দা হয়, নাফরমানির দিক থেকে আমাদের দিল ফিরে যায়। এজন্য বলতেছেন যে ভাই জনগণের হাদিস আমাদের সামনে আসে। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে আমরা তালিমের হালকায় বসবো। যিনি পড়তেছেন তিনিও গুরুত্বের সাথে পড়বেন, এক একটা হাদিসকে একবার পড়বেন, দুইবার পড়বেন, তিনবার পড়বেন। আর আমরা যারা শুনবো আমরা খুব গুরুত্বের সাথে দুই জানু হয়ে যে সিফাতগুলি আছে ওই সিফাতগুলির সাথে আজমতের সাথে বসা। এই বলতেছেন যে ভাই এই যে খুব গুরুত্বের সাথে আমরা দুই জানু হয়ে বসে খুব ধ্যানের সাথে শুনবো, ইয়াকিনের সাথে শুনবো। এই জন্য বলতেছেন যে শোনা এবং পড়া খুব গুরুত্বের সাথে হয়। বলতেছেন যে ভাই এবং আমাদের ফাজাইলের তালিমের চলাকালীন তালিমে গাছতে হবে। বাহিরে এক একজন ভাইকে খুশামত করে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ফাজাইল শোনাই, এক একজন ভাইকে মসজিদের মধ্যে আসি ফাজাইলের তালিমের হালকায় বসা, এর জন্য তৈরি করব। বলতেছেন যে ভাই আমরা এমন গুরুত্বের সাথে শুনবো যাতে যিনি যার বাণী এইগুলি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বাণী, আল্লাহর রসুল আল্লাহর বাণীগুলি শুনাইছেন, যাতে এই বাণীগুলির ইয়াকিনও পয়দা হয়, আজমতও পয়দা হয়। এজন্য খুব গুরুত্বের সাথে তালিমের হালকায় বসা এবং তালিম খুব গুরুত্বের সাথে করা। বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকায় 6 নম্বরের মুজাকারাও হয়, 6 নম্বরের মুজাকারা হবে। বলতেছেন যে ভাই ইমানের লাইনের মুজাকারা হয়, ইমানের গুরুত্ব আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হয়, ইলমের লাইনে আলোচনা হবে। বলতেছেন যে ইমানের দ্বারা আমাদের থেকে শিরক এবং কুফরের অন্ধকার দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই ইমানের তালিমের দ্বারা, ইমান দিলের মধ্যে আসার দ্বারা অন্য অন্ধকারগুলি দূর হয়ে যায়। এইভাবে বলতেছেন যে ভাই এলেমের আলোচনার দ্বারা আমাদের থেকে জেহালতের অন্ধকার দূর হবে। জিকিরের আলোচনার দ্বারা আমাদের থেকে গফলত দূর হবে। বলতেছেন যে ভাই নামাজের আলোচনার দ্বারা, নামাজ ইসলামের মধ্যে বহুত বড় হুকুম, ইমানের পরে সর্বপ্রথম হুকুম হয়েছে নামাজের হুকুম। নামাজ যার ঠিক হয়ে গেছে, বলতেছেন যে ভাই ইসলামের মধ্যে তার জিন্দেগি ঠিক হয়ে গেছে। এজন্য নামাজের গুরুত্ব আমাদের দিলের মধ্যে আসে। এর সাথে সাথে 4র্থ নম্বর হয়েছে একরামে মুসলিম, মুসলমানকে সম্মান করা। বলতেছেন যে ভাই এক একজন মুসলমানকে সম্মান করা ইসলামের হিসাবে, ইমানের হিসাবে, তার মধ্যে ইমান আছে, ইমানের কারণে তাকে সম্মান করা এসে যায়। বলতেছেন যে সমস্ত মানুষের হক আদায় করার অভ্যাস আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। একজন বিধর্মীরও হক আছে, এমনকি অন্যান্য সমস্ত মখলুকেরও হক আছে। এই জন্য বলতেছেন যে ভাই এই 4র্থ নম্বরের মুজাফারাও আসে, যাতে এই নম্বরগুলি আমাদের জিন্দেগিতে আসে। 5ম নম্বর হয়েছে যে কোনো কাজ করবো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করা, এর মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য না থাকে, একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। বলতেছেন যে ভাই এই নম্বরও বড় গুরুত্বপূর্ণ নম্বর। কিয়ামতের দিন 3 ধরনের মানুষকে আল্লাহ ডাকবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। তার মধ্যে 1 নম্বর হয়েছে মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জান দিছে, তাকেও ডাকা হবে।
দ্বিতীয় হয়েছে ইলমের খেদমত করছে, কোরআন এবং হাদিসের তালিম দিছে, তাকেও ডাকা হবে। তৃতীয় হয়েছে যে মাল ছিল দান করছে, তাকেও ডাকা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি জান যে দিছ কি জন্য দিছ, তুমি যে ইলমের খেদমত করছো কি জন্য করছো, তুমি যে মাল খরচ করছো কি জন্য করছো। বলতেছেন যে তখন তারা বলবে, আল্লাহ জান দিছি আপনার জন্য, মাল খরচ করছি আপনার জন্য, ইলম শিক্ষা দিছি আপনার জন্য। আল্লাহ জাল্লা শানহু বলবেন, আল্লাহ তো মানুষের দিনের সমস্ত অবস্থাকে জানেন। আল্লাহ বলবেন যে না না, তুমি এই জন্য জান দাও নাই যে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তুমি তো এই জন্য জান দিছো, তোমাকে মানুষ বাহাদুর বলবে। তুমি এই জন্য ইলমের খেদমত করছো, তোমাকে বড় আলেম বলবে। তুমি এই জন্য দান করছো, মানুষ তোমাকে সখী বলবে। আজকে আমার পক্ষ থেকে কোনো বদলা পাইবা না, যাদের জন্য করছো তাদের থেকে বদলা নাও। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য 6 নম্বরের মুযাকারা খুব গুরুত্বের সাথে করা, যাতে এই নম্বরগুলি আমাদের জিন্দিগিতে আসে। বলতেছেন যে 6ম নম্বর হয়েছে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত। আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত এটা বহুত বড় গুরুত্ব রাখে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত বড় গুরুত্ব রাখে। পুরা দুনিয়ার মধ্যে যাতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত জিন্দা হয়ে যায়, পুরা পৃথিবীর মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, পুরা মানব জাতির মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়। বলতেছেন যে ভাই, এই নম্বরটা বড় গুরুত্ব রাখে। আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মধ্যে হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত, সবচেয়ে দামি সুন্নত। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কিভাবে নকল হরকতের উপর উঠাইছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকতকে বুঝাইবার জন্য হাদিসের মধ্যে মিসাল দিয়ে বুঝাইছেন যে আমার মিসাল কেমন। মাসাল মা বাসানি আল্লাহু বিল ইলমি ওয়াল হুদা, ইলম এবং হেদায়েতের মিসাল, যেই মেহনতের দ্বারা ইলম এবং হেদায়েত দুনিয়ার মধ্যে প্রচার আর প্রসার হবে, গুমরাহি দুনিয়া থেকে খতম হবে, বেদিনী দুনিয়া থেকে খতম হবে, তার মিসাল হয়েছে আমার মিসাল ইলম এবং হেদায়েতের মিসাল কামাসাল গায়স, মেঘের মতো। বলতেছেন যে ভাই, মেঘ এমন এক আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, এই মেঘের দ্বারা এমন এমন জায়গায় পানি পৌঁছে যায় যেই জায়গায় মানুষ তার শক্তিতে পানি পৌঁছাইতে পারে না, এমন জায়গায় সেখানে পানি পৌঁছে যায়। আল্লাহ জাল্লা শানহুর রহমত এত বড় রহমত যে সব জায়গায় পানি পৌঁছে যায়। ঠিক তদ্রূপই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনত নিয়ে, এই নুরানি আমল নিয়ে যখন নাকি উম্মত খাড়া হবে এবং উম্মত এই মেহনতকে করতে থাকবে, তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু এমন ভাবে বেদিনীকে খতম করবেন, এমন ভাবে গুমরাহি আর শিরককে খতম করবেন, যেরকম বলতেছেন যে মেঘের দ্বারা জমিনের শুষ্কতা দূর হয়ে যায়, জমিনের মধ্যে যোগ্যতা আসে যায়। ঠিক তদ্রূপই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নকল হরকতের দ্বারা বলতেছেন যে দুনিয়ার সমস্ত দুনিয়া থেকে বেদিনী দূর হবে, কুফর শিরকের অন্ধকার দূর হবে। এজন্য 6টা গুণ আমাদের জিন্দেগিতে আসে। বলতেছেন যে ভাই, গুরুত্বের সাথে এই 6টা গুণেরও মুযাকারা করব এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই গুণগুলি আমাদের মধ্যে আনার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের বিশেষ বিশেষ গুণ, এই গুণগুলি আমাদের মধ্যে আসার জন্য খুব দাওয়াতের মধ্যে ব্যবহার হব। দাওয়াতের মধ্যে এই গুণগুলিকে দাওয়াতের মধ্যে খুব আনবো এবং এই গুণগুলির উপরে আমরা খুব দাওয়াত দিব, যাতে বলতেছেন যে ভাই আমাদের জিন্দেগির মধ্যে এই গুণগুলি আসে। এই জন্য তালিমের হালকা খুব জমে বসা। বলতেছেন যে সকালেও তালিম হবে, বিকালেও তালিম হবে। সকালের তালিমের মধ্যে 6 নম্বরের মুযাকারা হবে এবং সকালের তালিমের মধ্যে মুনতাখাব আহাদিস আমরা পড়ি। এবং বলতেছেন যে ভাই এক একটা হাদিসকে বারবার 2-3 বার পড়া। বলতেছেন যে মুনতাখাব আহাদিসের এক একটা নম্বরের কমপক্ষে 2-4টা হাদিস আমরা মুখস্থ করে নিই, প্রত্যেক ভাই মুখস্থ করে নিই এবং প্রত্যেক ভাই হিম্মত করে দায় শুনে, যাতে এর উপরে দাওয়াত দেওয়া আসে যায়। এই হাদিসগুলির ফাজাইল আমাদের সামনে থাকে। বলতেছেন যে ভাই দাওয়াত দেওয়া আমাদের সহজ হয়ে যায়। এজন্য সকালের তালিমের মধ্যে মুনতাখাব আহাদিস পড়ে 6 নম্বরের মুযাকারা করে এবং বলতেছেন যে ভাই কোরআনী তালিমও করি, আমরা কোরআন সহি করার মশকও আমরা করি। বিকালেও কোরআন সহি করার মশক করি, যাতে আমাদের কোরআনে পাক সহি হয়ে যায়। ছোট ছোট সূরাগুলিও
সহি হয়ে যায় এবং বড় সূরাগুলিও আস্তে আস্তে সহি করার আমরা ফিকির করি। এবং বিজ্ঞানের তালিমের মধ্যে বলতেছেন যে ভাই আমাদের ফাজাইলে আমাল আছে, সব কিতাবগুলি আমরা পড়ি এবং আজকে যতটুকু পড়া হচ্ছে দাগ দিয়ে দিই যাতে কালকে সামনে থেকে পড়তে পারি। এইভাবে সব কিতাব থেকে সব ধরনের হাদিস আমাদের সামনে আসে এবং ফাজাইলে সাদাকাতও আমরা পড়ি। তো বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকা খুব জমে এবং তালিমের হালকার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে জমে বসে যাতে ফাজাইলের লাইনের আহাদিসগুলি আমাদের দিলের মধ্যে এমন ভাবে বসে। তিনি বলতেছেন যে ভাই তালিমের হালকায় বসতে আমরা এই নিয়তে বসি যে আমি এই হাদিসগুলি আর শুনি নাই, আমি এই কোরআনের আয়াতগুলি আর শুনি নাই, এমন ভাবে আমি শুনি। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন তালিমের হালকায় এমন ভাবে বসা যে আমি আর এর আগে শুনি নাই। আমাদের তো আসলে শোনার কারণে ইলমকে বাড়ানোর উদ্দেশ্য না, আমাদের তো উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের দিলের ইয়াকিন বাড়ে, আমলের শখ এবং আগ্রহ বাড়ে এবং এই হাদিসগুলি আমাদের জিন্দেগিতে চলে আসে, এই জন্যই তো আমরা শোনা। তো বলতেছেন যে ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিন্দেগিতে আসে নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইমান হাসিল হয়ে যায় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তো মনে করতে হবে এই হাদিসগুলি আমি আর শুনি নাই। বলতেছেন যে এমন খালি জেহন করে, এমন জেহনকে খালি করে আমি শুনি যাতে খুব ধ্যানের সাথে এবং খুব মনোযোগ সহকারে শুনি, যাতে আমাদের জিন্দগিতেও আসে যায়, আমাদের দিলের মধ্যে ইয়াকিনও বেড়ে যায় এবং আমলের শখ এবং আগ্রহ বেড়ে যায়।